соат ба вақти Прага расо 13 ва бо тозатарин таҳвилоти Тоҷикистону ҷаҳон ман Шалойгул Хоҷат дар хидмати шумо қарор дорам. Сархати барнома имрӯз 8 июн. аз 3 ба 30 рӯз акнун шаҳрвандони Тоҷикистону Қазоқистон метавонанд то 1 моҳ бидуни сабт дар кишварҳои ҳамдигар истиқомат кунанд. якум ин ки шаҳрвандон бидуни ба расмия дарурӣ ва ҳуҷҷатнигорӣ метавонанд ба давлатҳои якдигар сафар кунанд, сафари корӣ кунанд. дар ҳоле ки чин ба мизбонии сарони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шанхай омода мешавад, дониҷони тоҷик мегӯянд дар Шинҷон уйғур ба онҳо гирифтани рӯзаро манъ карданд. харобкорӣ аз баҳри чист? мақомоти вилояти Хатлон аз он нигаронанд, ки сокинон лавҳаҳои огоҳкунандаро аз назди рудҳои барои шиноварӣ хатарнок мекананд. агар дар миқёси вилоят гирем ки зиёда 3 миллион аҳолӣ дорад, ҷойи обозии мо дар вилояти Хатлон хеле кам аст. ва шурӯъ мекунем аз он ки мақомоти тоҷик ҳаҷми зарари расида аз сӯхтор ба бозори Султони Кабирро 3,5 миллион сомонӣ ҳисоб карданд. ин маблағи умумии зиён ба худи бозор ва тоҷирон аст. тафтишот дақиқ намудааст, ки 2 июн бинобар расиши ноқилҳои барқ дар фурӯшгоҳи Султони Кабир сӯхтор ба амал омад. молики бозор ба соҳибкорони зиёндида ваъда кард, ки қисман зарарро ҷуброн хоҳад кард. тоҷирон ҳам мегӯянд бо маблағи қарз тиҷорат мекарданд ва агар барояшон кӯмак нарасад, дубора шурӯъ кардани савдо мушкил хоҳад буд. дар ин бозор ҳудуди 1700 соҳибкор фаъолият мекунанд ва дар сӯхтори ахир 21 дукони фурӯши ашёи рӯзгор ба коми оташ рафт. рӯ меорем ба мавзӯи дигар. имрӯз вакилони маҷлиси намояндагон дар ҷаласаи навбатӣ ба ҷонибдорӣ аз созишномае рай доданд, ки дар рафтуомади сокинони Тоҷикистону Қазоқистон ба кишварҳои ҳамдигар осонтар мекунад. минбаъд аз зимни сафар ва ё буду боши шаҳрвандони ду тараф ба қаламрави якдигар, аз онҳо то 1 моҳ сабти ҷоизист тақозо намешавад. Шодмони Ятим аз ҷаласаи парлумон бо тафсилоти бештар баргашт. баъд шаҳрвандони Тоҷикистону Қазоқистон бидуни сабт метавонанд то 3 рӯз дар кишварҳои ҳамдигар истиқомат кунанд. парлумони Тоҷикистон 8 июн созишномаеро дар ин бора ба тасвиб расонд, ки будубоши шаҳрвандони Тоҷикистону Қазоқистонро дар кишварҳои ҳамдигар ба танзим медарорад. то 30 шабонарӯз истиқомати муваққатӣ бидуни бақайдгирӣ бисёр як таҷрибаи хуб аст. якум ин ки шаҳрвандон бидуни ба расмия дарурӣ ва ҳуҷҷатнигорӣ метавонанд ба давлатҳои якдигар сафар кунанд, сафари корӣ кунанд, сафари тиҷоратӣ кунанд, сафари сайёҳӣ кунанд. ва дуюми он ки ба иқтисодиёти ё инфраструктураи рушди сайёҳии якдигар низ мусоидат мекунад. то ин замон шаҳрвандони ҳарду кишвар ҳақ доштанд танҳо то 3 рӯз бидуни сабти ном дар кишварҳои ҳамдигар зиндагӣ кунанд. ва гуфтаи мақомоти тоҷик, ин созишнома моҳи марти ҳамин сол байни раисони ҷумҳурии Тоҷикистону Қазоқистон дар Остона имзо шудааст. созишномаи мазкур барои рушди фаъолони ҳамкориҳо байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон ҷиҳати ба низом даровардани тартиби бурдубош ва бақайдгирии шаҳрвандони тарафҳо дар қаламрави якдигар равона карда шудааст. зимни тасвиби созишнома гуфта шуд, он имкон медиҳад теъдоди ҷаҳонгардон аз ҷумла шаҳрвандони ду кишвар ба қаламрави ҳамдигар афзоиш ёбад. ҳамчунин ин созишнома имкон медиҳад муҳоҷирони кории тоҷик дар Қазоқистон бо шароити содатар худро дар неҳодҳои муҳоҷиратӣ сабти ном кунанд. аз рӯи иттилои дарёфтӣ ҳоло дар Қазоқистон ҳудуди 100 000 шаҳрвандони Тоҷикистон машғули кор ҳастанд. Шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Озодӣ, Душанбе. бинандаи азиз, ҳоло ба як лавҳа таваҷҷӯҳ кунед. ҳамёчам намедон макам ченда дар зиндагӣ фикри зиндагӣ худашда сурат гирифтан мара фромӯш кардия мара сурат накард. гузориши муфассали радиои Озодӣ дар бораи муаллимаи варзиши яке аз мактабҳои Кӯлоб хонуми Мужзан Ҳуснорои Сайҳомиддинро дар рӯзҳои наздик пешкаши шумо хоҳем кард ва акнун рӯ меорем ба рӯйдодҳои минтақаву ҷаҳон.
интизор меравад ки фардо раиси ҷумҳурии тоҷикистон барои ширкат дар нишасти солонаи сарони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои шанхай ба чин биравад. Нишаст ду рӯзи оянда дар шаҳри Циндао баргузор хоҳад шуд. Парвиз Давлатзода, сафири Тоҷикистон дар Чин, охири ҳафтаи гузашта гуфт ки дар барномаи сафари Эмомалии Раҳмон ҳамчунин мулоқот бо раҳбари Чин Си Ҷинпин ҷой дода шудааст. Расонаҳо аз Чин гузориш медиҳанд ки ҷумҳурии мардумӣ як қароргоҳи махсусеро барои ин нишаст бунёд намудааст. Тафсилотро аз Мумин Аҳмадӣ бишнавед. چین به میزبانی نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای آماده است. نشست 9 و 10 ایون در شهر سیندائوی ولایت شرقی شاندونگ دایر می شود. روز پنجشنبه شورای هماهنگسازان ملی سازمان همکاری‌های شانگهای آخرین تبادل نظر در عرفه نشست سران کشورها را برپا کرد. ما پیشنویس سندها را آماده کردیم. عملاً ما تمام اسناد نشست سران کشورهای عضو در شهر تسیندائوی چین را برای امضا تکمیل نمودیم. اولا این اعلامیه تسیندائو می باشد. سپس اعلامیه برای مطبوعات است که در آن فعالیت یک ساله سازمان جمع‌بست می شود. در آن همچنین بعضی مسئله های اولویتناک برای آینده بیان خواهد شد. در این سند ارزیابی بعضی مشکل‌های منطقوی و بین المللی هم درج شده، موقع مشترک کشورهای عضو در مقابل این چالش‌ها ابراز خواهد شد. این مهمترین حجت سیاسی نشست سران کشورها است. بعد برگزاری نشست بینای تازه بنیاد شده همچون مرکز بین المللی کنفرانس‌ها در خدمت مردم قرار می‌گیرد. дар идомаи мавзӯи Чин, донишгоҳҳои вилояти худмухтори Шинҷон уйғури Чин ба донишҷоёни хориҷӣ аз ҷумла тоҷикон ҳушдор доданд ки рӯза нагиранд вагарна муҷозот мешаванд. солҳои охир таваҷҷӯҳи ҷавонони тоҷик барои таҳсил ба Чин зиёд шудааст ва бисёре аз онҳо донишгоҳҳои шаҳри Урумчиро ки ба Тоҷикистон наздик аст интихоб мекунанд. ҳамкорам Абдулло Ашуров чунучарои ин мавзӯъро таҳқиқ дошт ва айни ҳол бо мо дар студия аст. Абдулло, салом. خب بگوید که به چه خاطر چین مانع روزه‌داری دانشجویان تاجیک می شود و اگر روزه‌داری آنها ثابت شود چی آنها را انتظار است؟ سلام شهلا. این اقدام مأموریت دانشگاه‌های شهر ارومچی چین بخشی از معرکه دینزدایی و مبارزه با جدایی طلبی و رادیکالیسم دینی است. چین از حرکت‌های جدایی طلبانه برخی از گروه‌های مذهبی در ولایت خودمختار شینجان اویغور نگران است و از این رو به هر گونه گروش جوانان به سوی مذهب و تندگرایی حساسیت نشان می‌دهد. حداقل 4 دانشجوی تاجیکی در دانشگاه‌های این ولایت چین تحصیل می‌کنند. در صحبت با ما گفتند قبل از شروع ماه رمضان مأموریت دانشگاه آنها را از منع بودن روزه‌داری آگاه کردند. دانشجویانی که با ما هم صحبت شدند نخواستند نامشان آشکار شود چون در صورت آشکار شدن اسمشان با آنها خطر اخراج شدن از دانشگاه تهدید می‌کند. ماموران پیش از آغاز ماه رمضان از هر یک دانشجوی خارجی که مسلمان هستند در این باره امضا گرفتند. خب عبدالله، برای من عجیب است که ماموریت دانشگاه از کدام راه روزه‌داری دانشجویان را نظارت می‌کنند؟ همصحبتان ما شهلا از شمار دانشجویان تاجیک در ارومچی میگویند مسئولان خوابگاه وقتی افطار و سحرخوری اتاق‌های آنها را تفتیش میکنند که مبادا کسی روزه نگیرد. اگر روزه داشتن دانشجو اثبات شود او را به گفتگو اخراج میکنند، گفت یکی از همصحبتان ما. دانشجویان میگویند محدودیت و نقض حقوق‌های مذهبی تنها با منع روزه‌داری ختم نمی‌شود. مأموریت دانشگاه‌های ولایت خودمختار شینجان اویغور چین در نزد دانشجویان خارجی پیرو دین اسلام شرط گذاشتند که از خواندن ادبیات دینی، خواندن نماز، تراویح، گذاشتن ریش پرهیز کنند وگرنه اخراج می‌شوند. جالب است. حالا شماره دانش بله، چقدر از حال شماره دانشجویان؟ من همین رو می‌خواستم از شما بپرسم عبدالله. بله، در چین عین زمان بیش از 3000 دانشجوی تاجیک در 112 دانشگاه‌های عالی این کشور تحصیل می‌کنند. عین زمان شماره آنها به بیش از 3000 نفر می‌رسد. تشکر عبدالله برای صحبت. بیننده عزیز، این موضوع رو شما می‌توانید با تفصیل در سامانه ما www.azudin.org بخونید. ما برمیگردیم به تاجیکستان. هر سال در موسم بهار و تابستان در کل دریاهای تاجیکستان چندین نفر جان خود را از دست می‌دهند. مقامات میگویند بعضا ساکنان برای آبازی به منطقه‌های میروند که شناوری در آنجا ممنوع است. در بیشتر منطقه‌های برای آبازی خطرناک نهادهای ضبط با گذاشتن لوحه‌های آگاه کننده میکوشند از غرقشوی ساکنان جلوگیری نمایند. اما در جنوب تاجیکستان از آن نگرانند که افراد نامعلوم این لوحه‌ها را میکنند. عبدالله اشورف که حالا در استودیو با من است و این موضوع را هم تحقیق کرد، موضوع را ادامه می‌دهد.
تابستان شهر باختر گرم و طاقت فرساست. بعضاً گرمی تا 50 درجه می رسد. هر کس به نوع از آفتاب سوزان پناه می برد. ساحل های نهرها پر از شناوران می شود که بر طبق مقررات آب بازی آنجا منع است. مقامات می گویند در نزدیکی این نهرها لوحه های آگاه کننده می گذارند، اما آنها یگان روز نمانده غیب می زنند. نمیدونم با ضربه سنگوی کلان یا با ضربه چی میگم دوغا کوالدا میزنند قطع کرده و میشکنن همون چیز نابود میشه. از طرف دیگر در هوای گرم باید خود را سلقین کرد. شهر باختر زیاده از 100,000 اهالی دارد، اما حالا همین یک حوض خرد فعال است. موضوع در حقیقت اگر در میترس ولایت گیریم که زیاده از 3 میلیون اهالی دارد، جای آبازی ما در ولایت خرطوم خیلی کم است. چند ماه اخیر در باختر 5 نفر در آب غرق شدند. مقامات میگویند در فصل تابستان این رقم می افزاید. داخل آبازی را نمیتونم نرفت خود بسیار کسبت غرق میشوند. برای لودمیلا بوریخ هوای شهر طاقت فرساست. جان خود و فرزندانش را به خطر نمی اندازد و به شیوه همیشگی سلقین می شود. در تگی دوش به سر و رویم آب می پاشم و خلاص. او میگوید فرزندانش را نمیگذارد در نهرها آبازی کنند چون که میداند خطرناک است. از هوای گرم یک باره با آب خنک که در آمده موشک‌های بدن کرخت می شوند. مقابل مجرای تیز آب چیزی کردن نمی توانی و غرق می شوی. بنابراین در نهر آبازی نمی کنم. مقامات میگویند در حدود ولایت ختلان 20 حوض شناوری وجود دارد. سرچشمه های دیگر پرره فعال بودن آنها را رد می کنند. مقامات انتظامی تاجیکستان با باجان شیرینفی 33 ساله با گمان قتل همسر سابقش بازداشت کردند. بازداشت شده کاتب پیشین دادگاه عالی اقتصادی و پسری رجب علی شیرینف سابق معاون رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان است. طبق فرضیه تفتیشات با باجان شیرینف روز 6 ایون همسر سابقش منیره یتیم و را با ضرب 11 کرد به هلاکت رسانده است. دعوای این زن و شوهر سابق 2 سال در اطراف حق نگاهبین 2 فرزند بوده است که قبلا دادگاه تربیت آنها را به مرد داده بود. حالا تفتیشات این کشتار را دادستانی شهر دوشنبه بر عهده گرفت. و دلیل اصلی بدبختی‌های زن تاجیک از خودگذری زیاد و خاموشی آنها در برابر مشکلات زندگی است. چنین از خلاصه مؤلفی یک لایحه در شهر دوشنبه که برای رها شدن زنان از حالت‌های ناگوار و مشکلات عمیق کمک می‌کند. زرانگیز نوروشو با مؤلف لایحه و اشتراکچیان آن هم صحبت شد. Здесь каждая женщина, которая пришла с такой огромной болью. اینجا هر یک زن با یک دردی بزرگ خود می آید. ما نمیتوانیم این را به همه آشکار گوییم. اینجا شرق است و شهر ما هم اونقدر کلان نیست. И что мы живем на востоке. فیروزه ناصیرова درباره اولین لایحه غیر تجارتی خود با نام من دیگر با احساس و با احتیاط صحبت می کند. اینجا زنان جمع آمدند که در زندگی یگان مشکل و فاجعه را از سر گذرانیدند. از زندگی دل سرد شدند. Это страшно, когда ты не понимаешь, зачем ты еще остаешься на земле. این دهشت است. وقتی نمیفهمی که تو چرا هنوز در روی زمینی. هرچند دل میگوید تو حالا کارهای زیادی کرده میتوانی، ولی نیرو نیست. У тебя есть сердце. مؤلفان لایحه برای تغییر دادن نگاه زنان به زندگی 4.5 ماه وقت دارند. کار با روانشناس، آرایشگر و طراح، رقص و ورزش و صحبت‌های آزاد با همدردان خود از راه‌هایی هستند که برای درک خوشبختی به یک زن استفاده می‌شود. پس از فوت پسری کلانی و بیماری فرزند دیگر زندگی برای زمیره بی‌معنا شد. لایحه برای زمیره یک تکانی بود و او را از خواب طولانی بیدار کرد. من از مبارزه با درد و احساس خود مانده شدم. وقتی فهمیدم که دیگر نیروی برای پیش رفتن ندارم، با این لایحه آمدم.